Welcome students. In this video I am going to discuss a poem of your syllabus, that is Upon Westminster Bridge, written by William Wordsworth. Upon Westminster Bridge by William Wordsworth. William Wordsworth is a romantic poet, and some of the contemporary romantic poets are Byron, Shelley, Keats, etc. The romantic poets generally celebrate nature in their poems. But in this poem, Wordsworth celebrates a city that is rare. Which city? It is city of London in England. William Wordsworth একজন রোমান্টিক পোয়েট। আর রোমান্টিক পোয়েটরা সাধারণত কী করেন না প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেন, কিন্তু এখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ একটা শহরের বর্ণনা করেছেন। সেটা কোন শহর? না সিটি অফ লন্ডন। ইংল্যান্ডের লন্ডন বলে যে শহর, তার সৌন্দর্যে বর্ণনা করেছেন। এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের সময়কার আরও কয়েকজন রোমান্টিক পোয়েট হলেন বায়রন, শেলি, কিটস, এটসেট্রা। The poem Upon Westminster Bridge was originally composed on September 3rd, 1802. Look at the title of the poem, Upon Westminster Bridge. Westminster Bridge is a bridge in London, England. It crosses the river Thames. And when the poem was written, Wordsworth was going from London to Dover with his sister Dorothy Wordsworth, and he stopped his horse carriage on Westminster Bridge. It was early morning, and the poet was moved by the serene beauty of the city of London, bathed in the early morning sunlight. He enjoyed this beauty while standing on Westminster Bridge and wrote the poem. অর্থাৎ যখন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ লন্ডন থেকে ডোভারে যাচ্ছিলেন তার বোন ডোরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে, তখন তিনি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং সেখান থেকে সকালের লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য, অর্থাৎ ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে সকালের লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য তিনি দেখেছিলেন, সেটা দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেখানেই তিনি এই কবিতাটি লিখেছিলেন। Now move on to the text. Let's start. Earth has not anything to show more fair. Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. This city now doth, like a garment, wear the beauty of the morning. Silent, bare, ships, towers, domes, theatres, and temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. In this part we will discuss the first 8 lines of the poem. প্রথম 8টি লাইন নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে। It is written in first person narrative technique. Look at the very first line of the poem. Earth has not anything to show more fair. Fair means beautiful, অর্থাৎ সুন্দর। Earth has not anything to show more fair. The sight of the city of London in the early morning is very beautiful. It has impressed the poet so much that he thinks no scene in the world is as beautiful as it is. Nothing can be compared to the beauty of the sight of the early morning in London. অর্থাৎ ভোরের লন্ডন শহরের যে দৃশ্য, সেটা এতটাই মনোরম
যে সেটা দেখে কবি এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে তিনি ভাবছেন পৃথিবীর অন্য কোনো দৃশ্য এটার মতো আর সুন্দর নয়। কোনো কিছুকেই লন্ডনের ভোরবেলার যে দৃশ্য বা দৃশ্যের সৌন্দর্য তার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। The early morning scene visible from the Westminster Bridge is so impressive that the poet thinks so. অর্থাৎ ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে ভোরের লন্ডনের যে দৃশ্য কবি দেখেছেন সেটা এতটাই মুগ্ধকর ছিল যে কবি এমনটা ভেবেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, the poet of nature, makes an unusual statement about the beauty of the city of London. এই কবিতার যে ফার্স্ট লাইন, সেই ফার্স্ট লাইনে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যিনি কি না প্রকৃতির কবি, লন্ডন শহরের সৌন্দর্য সম্পর্কে এক ব্যতিক্রমী বক্তব্য রেখেছেন। In other romantic poems, Wordsworth beautifies the rural sites and dignifies the ordinary events of rustic people. ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে অন্য কবিতাগুলো রয়েছে সেখানে তিনি মূলত গ্রাম্য মানুষের, গ্রামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন এবং গ্রামের মানুষের যে সাধারণ ঘটনা সেগুলোকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই কবিতায় আমরা কি দেখছি? একদম ফার্স্ট লাইনে আমরা দেখছি যে আরবানিটি হ্যাজ নেভার বিন বিফোর গ্লোরিফাইড বাই হিম। শহরের জীবনের যে সৌন্দর্য তিনি প্রথম লাইনে বলেছেন এরকম কিন্তু তিনি আগে কখনো করেননি। দিস মেক্স দ্য ফার্স্ট লাইন স্ট্রাইকিং, এবং সেই জন্যই এই ফার্স্ট লাইনটি লক্ষণীয় বা বিশেষত হয়ে উঠেছে। Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. Dull means insensible. Dull of soul, that means unaesthetic, অর্থাৎ নান্দনিকতা বোধবিহীন। Here the poet refers to that person who is indifferent to the glorious beauty of London at dawn. এখানে কবি সেই লোকটার কথাই বলেছেন যে সকালের লন্ডনের অপরূপ সৌন্দর্য দেখেও উদাসীন থাকে, এরকম একজনের কথা বলছেন। তিনি কি বলছেন এই লাইনে? আ পারসন হুড ফেল টু নোটিস দ্য বিউটি অফ দ্য সিটি অফ জয় bathed in the early morning sunlight would be dull of soul. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই যে ভোরের সূর্যালোকে স্নাত লন্ডন শহরের সৌন্দর্য দেখেও উপভোগ করে না, সেই ব্যক্তি কি? ডাল অফ সোল। দ্য সিন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট, ইজ ভেরি চার্মিং। ইট উইল টাচ অল হার্টস অ্যান্ড অ্যাপিলস টু অল সেন্সিটিভ সোলস। অর্থাৎ ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে লন্ডন শহরের যে দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে সেটা কি খুবই আকর্ষণীয়, এবং এতটাই আকর্ষণীয় যে সকলের হৃদয়কে এটা স্পর্শ করবে এবং সকল সংবেদনশীল মনকে এটা ছুঁয়ে যাবে। বাট কিন্তু আ পারসন ইনডিফারেন্ট টু সাচ আ গ্লোরিয়াস বিউটি ইজ শিওর টু বি ডাল বিকজ অফ আ ল্যাক অফ অ্যাস্থেটিক সেন্স। কিন্তু এইরকম সৌন্দর্য দেখেও যদি কোনো ব্যক্তি উদাসীন থাকে বা না দেখে চলে যায় বা উপভোগ না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিষ্প্রাণ এবং তার মধ্যে কোনো নান্দনিকতা বোধ নেই। এটাই কবি এই লাইনে বোঝাতে চেয়েছেন। দিস সিটি নাও ডথ লাইক এ গার্মেন্ট ওয়ার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং। This city, that means the city of London, doth, it is old form of Dutch, that means doth means Dutch, like a garment, that means just as a dress covers the body, the beauty of the morning covers the city. ঠিক যেভাবে একটা পোশাক শরীরকে ঢেকে রাখে, ঠিক তেমনি সকালের সৌন্দর্য যেন এই যে লন্ডন শহর সেটাকে ঢেকে রেখেছে বা আচ্ছাদিত করে রেখেছে।
Bathed in the light of the morning sun, the city looks extremely beautiful. সকালের সূর্যালোকে স্নাত নগরীকে, এই যে লন্ডন শহরকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখানে কবি পার্সনিফিকেশন ইউজ করেছেন। হোয়াট ইজ পার্সনিফিকেশন? When the qualities of human being is imposed upon an object, অর্থাৎ মানুষের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যখন কোনো বস্তুর উপরে আরোপ করা হয় তখন তাকে বলা হয় পার্সনিফিকেশন। দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে, দ্য সিটি নাও ডথ লাইক এ গার্মেন্ট ওয়ার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং। লাইক এ গার্মেন্ট অর্থাৎ পোশাক, পোশাক কারা পরে? মানুষ পরে। শরীর ঢাকার জন্য লোক পোশাক পরে, ঠিক যেভাবে শরীর ঢাকার জন্য মানুষ পোশাক পরে, ঠিক সেরমভাবে যেন লন্ডন শহরটাও তার গায়ে কীরকম পোশাক পরেছে না, সকালের সৌন্দর্যের একটা পোশাক পরেছে। অর্থাৎ হিউম্যান কোয়ালিটিজ, মানুষের গুণ, সেটা কী করা হচ্ছে, একটা ইনএনিমেট অবজেক্ট অর্থাৎ শহর তার উপরে আরোপ করা হয়েছে গার্মেন্ট হিসেবে। তাই এটাকে বলা হচ্ছে পার্সনিফিকেশন। Silent bear. Silent. The beauty is silent. Why? Because it is very early in the morning and the whole city is at rest. There is no noise as the day's work has not yet begun. এটা নীরব বা নিস্তব্ধ কেন? না, কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে? এটা আর্লি মর্নিং অর্থাৎ সকালে কথা বলা হচ্ছে, এবং তখন পুরো শহর বিশ্রামরত অবস্থায় রয়েছে। সেখানে কোনো কোলাহল নেই, কারণ এখনো দিনের কাজকর্ম সেখানে শুরুই হয়নি। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সাইলেন্ট। অ্যান্ড ইট ইজ বেয়ার অলসো। বেয়ার মিনস নট কাভার্ড অর এমটি, অর্থাৎ উন্মুক্ত। হোয়াই ইট ইজ বেয়ার? The beauty of the morning seems to be bare because London is open to the sky. And it was smokeless in the morning. Nothing is there to obstruct the poet's vision. এবং এটাকে বেয়ার কেন বলা হয়েছে, উন্মুক্ত কেন? না, সকালে যে সৌন্দর্য সেটা উন্মুক্ত, কারণ লন্ডনের আকাশ তখন উন্মুক্ত। লন্ডনের যে সৌন্দর্য সেটা কি হচ্ছে, আকাশের কাছে উন্মুক্ত, এবং সেখানে কোনো কিছু নেই যেটা কি করতে পারে না, কবি যে সৌন্দর্যটা উপভোগ করছে লন্ডন শহরের, সেই সৌন্দর্যটাকে দেখার ক্ষেত্রে কোনো কিছু অবস্ট্রাকশন বা বাধা ছিল না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ওপেন টু দ্য পোয়েট। অর্থাৎ কোনো কিছুই কবিকে এই যে সকালের লন্ডনের সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকে আটকাচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ বেয়ার। ইট ওয়াজ স্মোকলেস অ্যান্ড ফগলেস, এবং এখানে কোনো ধোঁয়া ছিল না, কোনো কুয়াশা ছিল না, তাই সৌন্দর্য উপভোগ করতে কবির কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ বেয়ার। সো ইট ইজ সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার। সাইলেন্ট বিকজ ইট ইজ আর্লি মর্নিং, দ্য হোল সিটি ইজ অ্যাট রেস্ট, পুরো শহর বিশ্রাম নিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সাইলেন্ট। অ্যান্ড ইট ইজ বেয়ার বিকজ there was nothing to obstruct the poet's vision. অর্থাৎ কবি যে সৌন্দর্য উপভোগ করছে সেটাকে বাধা দেওয়ার মতো কিছু ছিল না, অর্থাৎ যে সৌন্দর্য যেটা ছিল কবির কাছে উন্মুক্ত। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ বেয়ার। শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই ওপেন onto the fields and to the sky. Ships, towers, domes, theaters, and temples are man-made structures. এগুলো কি সব মনুষ্য সৃষ্ট জিনিস। And those man-made structures are mixed with fields and sky that represents nature. আর এই মনুষ্য সৃষ্ট জিনিসগুলো কি হচ্ছে, কার সঙ্গে মিশে গিয়েছে না, নিচে জমি এবং উপরে আকাশের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে। আর এই জমি এবং আকাশ
কার প্রতিনিধি? না প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্যসৃষ্ট জিনিস মিশে গিয়েছে, অ্যান্ড ইট ইনক্রিজেস দ্য সিনিক বিউটি অফ দ্য লন্ডন। এবং এটা কি করছে না লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য সেটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। Ships, towers, domes, theatres and temples lie open. Open means visible. That means not obstructed. অর্থাৎ the fields beyond and the sky above are visible as there is neither fog nor cloud. অর্থাৎ সেখানে যখন যেহেতু কোনো কুয়াশা বা মেঘ ছিল না, তাই জমি এবং আকাশের মাঝখানে এই যে মনুষ্যসৃষ্ট যে সৌন্দর্যগুলো সেটা উপভোগ করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। All bright and glittering in the smokeless air. All bright and glittering in the smokeless air. By the word all, the poet refers to the sights of London visible from the Westminster Bridge. এই যে all বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন? অর্থাৎ ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে কবি লন্ডনের শহরের সৌন্দর্য দেখছেন, সকালের সৌন্দর্য। এই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে যতটুকু সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে শহরের, সেটাকেই তিনি বুঝিয়েছেন অলের দ্বারা। হি হ্যাজ মেনশন সাম অফ দেম, অর্থাৎ কী কী দেখতে পাচ্ছেন তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করেছেন, যেমন শিপস, টাওয়ার্স, ডুমস, থিয়েটার্স, টেম্পলস, ফিল্ডস, ওপেন ফিল্ডস অ্যান্ড দ্য স্কাই। অল আর গ্লিটারিং, দ্যাট মিনস স্পার্কলিং। অর্থাৎ শিপস, টাওয়ার্স, ডুমস, থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস are sparkling, that means glittering, in the bright morning sunlight. In the smokeless air, smokeless, that means free of smoke. As it is early in the morning and the day's work is yet to start, the atmosphere is smokeless. That means pollution free. অর্থাৎ যেহেতু সকাল এবং দিনের কাজ এখনো শুরু হয়নি, তাই পরিবেশ ছিল কীরকম? ধোঁয়াহীন, অর্থাৎ পিওর, অর্থাৎ শুদ্ধ ছিল, সেখানে কোনো পলিউশন ছিল না। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট 8 লাইন অফ আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ। So, what we have seen in the first 8 lines of the poem? One early morning, the poet was crossing the Westminster Bridge for Dover in a horse carriage with his sister Dorothy. অর্থাৎ একদিন সকালে দ্য পোয়েট, কবি মানে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তার বোন ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিয়ে ডোভার যাচ্ছিলেন ঘোড়ার গাড়িতে করে, এবং তিনি কি করছিলেন না ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ ক্রস করছিলেন। Then the poet experienced a never seen and never felt London in its morning beauty. সেই সময় কবি লন্ডন শহরের সকালে যে সৌন্দর্য সেটা তিনি উপভোগ করেন। সেটা এমন একটা সৌন্দর্য যেটা তিনি আগে কখনো দেখেননি এবং উপভোগ করেননি, এরকম একটা সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করেছিলেন। He thought the city was the fairest of all things on the earth. আর তিনি এই সৌন্দর্যটাই কীভাবে বর্ণনা করেছেন? He thought that, তিনি মনে করেছিলেন যে the city was the fairest of all things on the earth. এই পৃথিবীর যত সৌন্দর্য জিনিস রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে এই সকালের লন্ডন শহর। তিনি আরও বলেছেন, one who would not care of the beauty would be dull in heart. অর্থাৎ সকালের লন্ডনের যে সৌন্দর্য, এই লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য, সেটা দেখার পরেও যদি কেউ উপভোগ না করে চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে হি ইজ ডাল ইন হার্ট, তার হৃদয়ে নান্দনিকতা বোধই নেই। দ্য সিটি
or a garment of beauty so touchingly gorgeous. The city or a garment of beauty so touchingly gorgeous. চমৎকার এক সৌন্দর্য যেন এই লন্ডন শহর সকালে পোশাকের মতো পরে থাকে। মানুষ যে পোশাক পরে ঠিক সেভাবে লন্ডন শহর সকালবেলা যেন এক চমৎকার সৌন্দর্যের পোশাক পরিধান করে থাকে। The ships, towers, domes, theaters and temples, that means man-made structures, that remain usually busy were silent. এই যে শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স, টেম্পলস, এই সমস্ত যে মনুষ্যসৃষ্ট নিদর্শনগুলো, যেগুলো বেশিরভাগ সময় কি থাকে না মানুষের ব্যস্ততা থাকে, ওয়ার সাইলেন্ট, সেগুলো এই সকালে কি দেখা যায়, নিস্তব্ধ দেখা থাকে। অ্যান্ড বেয়ার, এবং উন্মুক্ত থাকে কোথায় না বিটুইন দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড দ্য স্কাই, আকাশ এবং জমির মাঝখানে সেটা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। ফিল্ডস, হুইচ ফিল্ডস আর রেফার টু হেয়ার, এখানে কোন জমির কথা বলা হয়েছে বা কোন মাঠের কথা বলা হয়েছে? দ্য ফিল্ডস হুইচ আর সিন ফ্রম ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ আর রেফার টু হেয়ার, এখানে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে যে মাঠগুলোকে দেখা যায় সেই মাঠগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে। এভরিথিং ওয়াজ ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার, যেহেতু সকাল, এখনও সকালে কাজকর্ম শুরু হয়নি, তাই কি বাতাস পরিশুদ্ধ, স্মোকলেস, দ্যাট মিনস পলিউশন ফ্রি। তার মাঝখান থেকে কী দেখা যাচ্ছে না এভরিথিং ওয়াজ ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং, সব কিছু যেন ঝকমকে এবং গ্লিটারিং অর্থাৎ চকমকে যেন দেখা যাচ্ছে। Upon Westminster Bridge by William Wordsworth gives us a chance to look at the city of London with a different eye. In the morning, before the starting of the smoky day, one can breathe in smokeless air and one can see the bright fields and the sky. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ এই কবিতাটি, এখানে আমরা লন্ডন শহরকে এক অন্যভাবে দেখতে পাই। সেটা কীরকম না সকালে ধোঁয়াচ্ছন্ন দিন শুরুর আগে একটা নির্মল বাতাস সেখানে পাওয়া যায় এবং উজ্জ্বল মাঠ এবং আকাশ দেখতে পাওয়া যায়। অল দ্য মাইটি ক্রিয়েশনস অফ হিউম্যান বিংস রিমেন কাম ইন দ্য মর্নিং, মনুষ্যসৃষ্ট যে সমস্ত নিদর্শন সেগুলো কি থাকে এই সময় শান্ত অবস্থায় থাকে, কোনো ব্যস্ততা দেখতে পাওয়া যায় না তখন। সো ওয়ান শুড লুক অ্যাট দ্য স্কাই ইন দ্য মর্নিং টু ফাইন্ড আউট দ্য রিয়েল ম্যাজেস্টি অফ নেচার, অর্থাৎ প্রকৃতির যে প্রকৃত সৌন্দর্য সেটা দেখতে গেলে আমাদেরকে সকালের লন্ডনের আকাশের দিকে আমাদেরকে চোখ রাখতে হবে। And the poem upon Westminster Bridge is a sonnet. What is a sonnet? A sonnet is a poem of 14 lines. And it is a traditional sonnet, or that means a Petrarchan sonnet or Italian sonnet. What is a Petrarchan sonnet? Now it has two divisions. The first one is octave and the last one is sestet. What is octave? Octave is the first 8 lines and sestet is the last 6 lines. In this poem, upon Westminster Bridge, the poet Wordsworth celebrates the beauty of the city of London in an early morning. And in the octave part, the beauty of the city is described with the help of personifications and metaphorical comparisons. The earth, the city of London are personified as human being wearing